سے کہا گیا ہے جو انسان سلوات پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے لہٰذا کبھی بھی سلوات پڑھنے میں کنجوسی مت کیا کیجیے، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ سلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے کئی ہزار ہاتھ تھے، کئی ہزار انگلیاں تھیں اور وہ اپنے کام میں مشغول تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ اس فرشتہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنے کام میں مشغول ہے، نہ کسی طرح متوجہ ہوتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ آپ مجھے اس سے پوچھ لیں۔ تو پیغمبر اسلام نے مجھ سے پوچھا تو اس فرشتے نے کہا کہ بارش کے جتنے قطرات ہوتے ہیں مجھے ہر ایک کی گنتی کے بارے میں معلوم ہے، کتنے قطرے بارش کے گرے ہیں، کتنے خشکی میں گرے ہیں اور کتنے دریا اور سمندر میں گرے ہیں، میں ہر ایک قطرات کی گنتی کو جانتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ ہاں، جب چند مومنین بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں تو پروردگار عالم جو ان کے لیے ثواب لکھتا ہے ان کو میں شمار نہیں کر سکتا، لہٰذا صلوات پڑھنے کا کتنا زیادہ فائدہ اور ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اشارہ کیا، سورہ توبہ کی 119ویں آیہ کریمہ ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں تین چیزیں ہیں، سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ، پھر تقوی کا تذکرہ اور پھر صادقین کے ساتھ ہونے کا تذکرہ۔ یعنی صرف انسان کا ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ انسان کہہ دے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تبھی انسان صادقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور صادقین سے مراد کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ صلوات محمد محمد۔ ابو الاسود دوئلی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جناب ابو ذر کو ربضہ بھیج دیا گیا، بلا وطن کر دیا گیا، جناب ابو ذر وہ ہیں جن کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ ابو ذر ایسے سچے انسان ہیں کہ اتنے سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ جناب ابو ذر ہمیشہ سچ بولتے تھے، یعنی اتنے سچے ہیں کہ جس کی صداقت کا اعلان رسول اسلام کر رہے ہیں۔ دنیا کسی کو صدیق کہے اور سچا کہے تو یہ بات الگ ہے، لیکن رسول جس کو سچا کہے اس کا کیا کمال، اس کے اندر کیا صداقت اس کے اندر پائی جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہیں، مسئلہ باعث تفریق بنا دیتے ہیں، تم کو اگر شک ہو پیمبر پہ تو حیرت کیا ہے، تم کو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا دیتے ہو۔ تو عوام جس کو صدیق کہے، سچا کہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن رسول جس کے لیے کہیں اس کے اندر کتنی سچائی پائی جائے گی۔ تو ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں کہ جب جناب ابو ذر کو ربضہ بھیج دیا گیا، ربضہ ایک بے آب و گیا صحرا ہے، تیسرے دور میں جناب ابو ذر کو وہاں پر بھیجا گیا، کیونکہ جناب ابو ذر وہ ہیں کہ جن کو جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ مولا کائنات کی ولایت کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ غدیر کے
تو ابو الاسود دوغلی کہتے ہیں کہ میں جناب ابوذر سے ملنے کے لیے ربضہ گیا تاکہ جا کر اس سے ملاقات کروں. تو جب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو بات چیت کے درمیان میں نے ان سے کہا کہ اے ابوذر کچھ رسول کی حدیثیں بیان کرو ہمارے لیے جو تم نے اپنے کانوں سے سنی ہو. تو جناب ابوذر نے جناب ابو الاسود دوغلی سے یہ حدیث رسول کی بیان کی. جناب ابوذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا, مسجد میں رسول السلام تشریف فرما تھے. میں مسجد میں داخل ہوا, صرف وہاں پر رسول تھے اور مولائے کائنات, اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پر موجود نہ تھا. جناب ابوذر نے کہا کہ میں نے رسول کو سلام کیا, رسول نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کریں جو میرے لیے فائدہ بخش ہو. تو رسول نے کہا کہ اوصی کا اے ابوذر میں تم کو وصیت کرتا ہوں. وصیت صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ انسان جو مرنے کے وقت کرے, بلکہ اگر انسان زندگی میں بھی نصیحت کرتا تو اس کو بھی بات وہاں پر وصیت اس کو بھی کہا گیا ہے, اچھی بات ہے. تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احفظ یا ابوذر, اے ابوذر جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں اس کو محفوظ کرو, اس کو یاد کرو. بہی کننا سعیدن فی الدنیا والآخرہ, جس کی بنا پر جو چیز میں تم کو بیان کر رہا ہوں اس کے ذریعے سے تم دنیا میں بھی سعادت مند رہو گے اور آخرت میں بھی سعادت مند رہو گے اگر ان چیزوں کو تم اپنا لو. لہٰذا دیکھیں رسول نے کیا بیان کیے ہیں جناب ابوذر سے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اغتنما خمسہ قبل خمس, اے ابوذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, یعنی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. الاول, جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ الفراغ قبل شغلک, یعنی اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم کسی کام میں مشغول ہو جاؤ. یعنی انسان کو اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے. انسان بلا وجہ یعنی بلا وجہ کے باتیں کر رہا, نہ انسان کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ, بلکہ روایت ملتا ہے کہ فرصت کے اوقات اس طریقے سے گزر جاتے ہیں جس طریقے سے بادل گزر جاتے ہیں. لہٰذا اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم کسی کام میں مشغول ہو جاؤ. جس کام کو کل کرنا ہے انسان آج کرنے کی کوشش کرے, آج کرنا ہو ابھی کرنے کی کوشش کرے. کیا پتہ بعد میں تمہیں موقع ملے یا نہ ملے, کیا پتہ اگر آپ نے اس کام کو کل کے لیے ٹال دیا تو کیا پتہ کوئی دوسرا کام آپ کے پاس آ جائے, تو کل کا کام اور پہلا والا کام دوسرا یعنی سب جمع ہو جائے گا. تو لہٰذا اس لیے انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس نے فرمایا کہ اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. دوسری چیز اس نے فرمائی کہ شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اللہ نے جوانی جیسی نعمت کو انسان کو عطا کی ہے. روز محشر انسان سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو چیز اللہ نے عطا کی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. لیکن جوانی کے بارے میں علیحدہ سوال ہوگا کہ جوانی جیسی تمہیں نعمت عطا کی گئی تھی, تم نے اس جوانی سے کیا فائدہ حاصل کیا, یعنی تم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا یوں ہی سونے میں گنوا دیا یا یوں ہی بلا وجہ کی چیزوں میں تم نے گنوا دیا. لہٰذا جوانی جانے سے پہلے قبل اس کے تمہیں بڑھاپا آ جائے اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کرو. اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. صلوات پڑھیں. تو پہلی چیز فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. دوسری چیز جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. صحت کا قبل سقمک, اور اپنی صحت کو غنیمت جانو. سقیم کہتے ہیں بیماری کو, بیمار کو. لہٰذا بیماری آنے سے پہلے اپنی
सेहत को गनीमत जानो। नहीं मालूम कब इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए। जब तक इंसान सेहतमंद है, इंसान तंदुरुस्त है, तो इस तंदुरुस्ती से इंसान फ़ायदा हासिल करे, अच्छी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करे कि अपनी ताकत और क़ुव्वत को अल्लाह की इबादत में सर्फ करे, अल्लाह यानी उन कामों को करे जिससे अल्लाह खुश होता है, कब्ल इसके कि तुम मरीज़ हो जाओ। आज ना जाने कितने लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, यानी बहुत से लोग यहाँ पर नहीं कर और जगह देखिएगा, बहुत से लोग बीमार हुए हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि काश मैं ठीक होता तो मजलिस में शरीक होता, अय्याम अज़ा की मजलिस करता। लिहाजा ये सेहत का वक्त क्या है, इंसान के पास गनीमत है, इसको गनीमत जाने बीमारी आने से पहले। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को 5 जगहों पर जाना चाहिए इबरत हासिल करने के लिए, जिनमें से एक जगह इंसान अस्पताल जब जाए तो वहाँ पर दूसरे मरीजों को देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं सेहतमंद हूँ, मुझे सेहत दी है तूने, लेकिन ये लोग बीमार हैं, लेकिन उनके लिए भी इंसान दुआ करे। तो लिहाजा ये इबरत के मकामात हैं अस्पताल। दूसरी जगह जहाँ पर कहा गया है कि इंसान कब्रिस्तान जाए, कब्रिस्तान जाए तो वहाँ पर भी इंसान को इबरत देना चाहिए। क्या यानी कल तक जो हमारे साथ थे आज वो ज़ेर ज़मीन मौजूद हैं, आइंदा वक्त ऐसा आएगा कि हम भी इन्हीं के तरीके से ज़मीन के ज़ेर ज़मीन होंगे, ज़मीन के अंदर होंगे, यानी हमारे ऊपर भी टनों मिट्टी होगी। लिहाजा ये इबरत का मकाम है। बीमार को देखे तब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं ठीक हूँ। कब्रिस्तान जाए तो वहाँ पर भी इंसान इबरत हासिल करे। तो रसूल ने कहा कि अपनी सेहत को गनीमत जानो अपनी बीमारी से पहले। 5वीं चीज़ जो रसूल ने इरशाद फरमाई वो ये है कि हयात का क़ब्ल ममात, यानी अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। जब तक इंसान को मौत नहीं आए है तब तक इंसान के पास वक्त है, तब तक इंसान अच्छे अच्छे अमाल कर सकता है। लेकिन जैसे ही मौत वाक़ हो जाती है अब इंसान का नाम अमाल मुकम्मल हो जाता है, अब उस पर बंद हो जाता है, अब इंसान उसमें कुछ इजाफा नहीं कर सकता। हाँ, अगर हमने अच्छी परवरिश की है अपने औलाद की, अपने अहले खाना की, तो वो हमारे लिए अगर इशारा सवाब करते हैं तब तो वो फ़ायदा वक्त हो सकता है। लेकिन जो कुछ हमने वहाँ पर माँ के लिए किया है वही हमारे लिए फ़ायदा वक्त होगा। तो रसूल फरमाया कि अपनी मौत आने से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो। इन तमाम चीज़ों को अंजाम दोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। तो जिस आया करीमा को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसमें सादिकीन से मुराद अहले बैत हैं, यानी सच बोलने वाले। हम लोग हर उस इंसान को सच्चा कहते हैं जो कभी हमारे सामने सच बोलता हो, यानी कोई सच बोला तो हम कहते हैं कि ये सच्चा है, लेकिन कोई भी इंसान उसकी मुकम्मल पैरवी का हुक्म नहीं देगा कि यकीनन ये सादिक है, ये सादिकीन है। सादिकीन की मंजिल में कोई इंसान नहीं आता है कि जो एक मरतबा सच बोले, बल्कि सादिकीन के मंजिल में वो अफराद आते हैं, वो हस्ती आती हैं जो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में किसी भी वक्त कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये ऐसे सादिकीन हैं, ऐसे सच्चे हैं कि जिनकी ज़बान ऐसी सच्ची है कि अगर जिस चीज़ को इशारा कर दे तो वो भी चलती हुई नज़र आती है, अगर ये चांद को इशारा कर दे तो भी 2 टुकड़े होता हुआ नज़र आता है, अगर ये सितारे को भी कह दे तो वो दर को चूमने के लिए आ जाता है, अगर ये दरख्त को कह दे तो दरख्त भी चलता हुआ नज़र आता है। ये कौन है? ये मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं जो सादिकीन के मंजिल में आते हैं। कि जिनके फज़ाइल को कोई भी इंसान अता नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान लिख नहीं सकता है। ख़ास तौर से मौला कायनात के बारे में रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर दुनिया भर के अशजार मिसले कलम के हो जाएं और दरिया मिसले सियाही के हो जाएं और जिन्न इंस लिखने के लिए बैठे अली के फज़ाइल को तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अली वो हैं
کہ جن کے اندر تمام فضائل اور کمالات کو اللہ نے یکجا کر دیا، یعنی 1,24,000 انبیاء کے فضائل کو اللہ نے علی کے اندر یکجا کر دیا۔ جس کے بھی فضائل کو دیکھنا ہو وہ علی کے چہرے کو دیکھے، اس کو تمام انبیاء کے فضائل اور کرامات نظر آئیں گے۔ تو رسول نے غدیر کے میدان میں من کنتو مولا تو کہا، لیکن مولا کائنات نے بھی رسول کی ہر مقام پر مدد کی۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہر نبی کی مدد کی ہے، ہر نبی کی نصرت کی ہے، مخفی طور پر رسول سے پہلے اتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی مدد کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اور کھل کر رسول اسلام کی مدد کی ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے تو مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، یعنی وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ یعنی اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جب تک انسان خود اچھا ہوتا ہے تب تک کوئی اس کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی اچھائی خود تک محدود ہوتی ہے، یعنی وہ صالح ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اگر وہی انسان مصلح ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اچھائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دینے لگتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے لگتا ہے، تو وہ انسان برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی آیت اللہ نے کہا ہے کہ لوگ صالح کو پسند کرتے لیکن مصلح کو پسند نہیں کرتے۔ اس سلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صالح یعنی یہ خود اچھا ہو، مصلح یعنی جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہو، دوسروں کو اچھائی کا راستہ بتاتا ہو، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مثال طور پر اگر کسی نے نماز کے لیے ٹوک دی تو فوراً انسان ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے، حالانکہ اس میں سامنے والے کی ہی بھلائی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے اس کی ہی بھلائی ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جو انسان کو اچھے راستے دکھاتا ہے، جو اچھی باتیں بتاتا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا رسول جب تک ان کی اچھائی خود تک تھی لوگ صادق و امین کہتے رہے، لیکن جیسے رسول نے کہا کہ میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی طرف، کہ تم سب بت پرستی کو چھوڑو اور جو خدا حقیقی ہے، جو اللہ واحد ہے، اس کی تم عبادت کرو۔ اب سارے مشرکین کیا ہو گئے، وہ رسول کے دشمن ہو گئے۔ اب طرح طرح کے منصوبے بننے لگے پیغمبر اسلام کو وصیت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے طریقہ کار جو اختیار کیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا، پڑھایا کہ پیغمبر اسلام جہاں کہیں بھی نکلے ان کے سامنے تالیاں بجانا، ان کو مجنون کہنا، ان کو دیوانہ کہنا، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو یہ مشرکین مکہ سکھا رہے تھے۔ تو لہٰذا جب پیغمبر اسلام نکلے ہیں اپنے گھر سے تو کافروں کے بچے مجنون، دیوانہ، تالیاں بجانا شروع کی، لیکن جناب ابو طالب نے بھی اپنے فرزند کو یعنی مولا کائنات کو رسول کی نصرت کے لیے پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ دیکھو کوئی رسول سے گستاخی نہ کرے۔ تو لہٰذا رسول گھر سے باہر نکلے تو جیسے مشرکین کے بچے آئے اور آ کر انہوں نے مجنون کہنا شروع کیا، دیوانہ کہنا شروع کیا، تو مولا کائنات نے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، یہ حرکتیں نہ کرو۔ لیکن وہ مشرکین کے بچے کہاں سمجھیں گے بچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ظاہر کے پڑھائے ہوئے بچے اور یہ علم لدنی کا مالک۔ لہٰذا مولا کائنات نے ان کو سمجھایا کہ یہ گستاخیاں مت کرو، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ لیکن ایک بچہ ان میں سے پیغمبر اسلام کی گستاخی کے لیے اس نے ہاتھ لہرایا مارنے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا مولا کائنات آگے بڑھے، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور زمین کو اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ کافر کے بچے کافی زیادہ تعداد میں تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ محمد ہیں، علی ہیں، ہم لوگ کو کتنوں کو ماریں گے، لہٰذا دوسرا بچہ اس کی مدد کے لیے آیا تو دوسرے کو ہی مولا کائنات نے مارا، تیسرا آیا اس کو ہی مارا، جتنے آتے گئے سب کو مولا کائنات نے مارا۔ اب جتنے بچے باقی بچے تھے وہ سب کے سب وہاں سے فرار کر گئے۔ ایک جملہ کہوں گا کہ علی کی ساتھ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑے تو بھاگ جاتے ہیں، یہ تو ابھی بچے تھے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو ہر بچہ جا رہا ہے، کسی کے کہیں چوٹ لگی ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، ہر بچہ جا رہا ہے، جا کر اپنے
माँ को बताते हैं कि मुझको अली ने मारा। अब चूँकि बच्चों की माएँ होती हैं, बच्चों के मामले में ज़्यादा जल्दी वो गुस्सा हो जाती है। अब वो जिनको पूछती थी, लात, हुबल, उज़्ज़ा, जितने ये सब कबीले के बुत थे, लात, हुबल, उज़्ज़ा और 365 बुत उनके थे, हर कबीले के अपने अपने बुत थे। अब उनको वास्ता दे रही है कि ऐ लात, अली के हाथ टूट जाएं, ऐ हुबल, अली के पैर टूट जाएं। दिन भर ये कोसते हैं। तो लिहाजा मौलाए कायनात ने हर मकाम पर रसूल की नुसरत की है, रसूल की मदद की है। लेकिन जिस तरीके से रिसालत परवान चलती रही, रसूल की मोहब्बत परवान चलती रही, दूसरे मुकाबिल में यानी जो कुफार के बच्चे थे उनके दिल में मौलाए कायनात का बुग़्ज़ पनपता रहा, यानी बुग़्ज़ और दुश्मनी परवान चलती रही। अब जिस तरीके से वो बच्चे भी जवान होते रहे, वो दुश्मनी भी जवान होती रही। लिहाजा सबसे पहले जो ये दुश्मन बन के आए हैं, जब रसूल हिजरत करके मदीने गए हैं, सबसे पहले बद्र की जंग हुई है। और देखिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पूछा है कि तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया है? तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तो उन्होंने कहा बुग़्ज़न लिअबी, हम तुमको तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा अली के बुग़्ज़ में हम तुमको कत्ल कर रहे हैं। तो लिहाजा सबसे पहली जो जंग इस्लाम की हुई है वो बद्र की जंग हुई है, जब रसूल हिजरत करके मदीने आए हैं। अब जब पहली जंग हुई तो चूँकि जो दुश्मनान इस्लाम थे वो जानते थे कुछ लोग ऐसे मुसलमान हैं कि जिन्होंने एक मुद्दत तक बुत की पूजा की है। लिहाजा जब इंसान किसी की परस्तिश करता है, किसी की पूजा करता है, तो उसकी हैबत इंसान के दिल में बाकी रहती है, नफ्सियात इंसान के बाकी रहती है। दुश्मन वही होता है कि जो इंसान के नफ्सियात से वाकिफ हो। तो लिहाजा दुश्मनान इस्लाम ये जानते थे कि जो लोग अभी जल्दी मुसलमान हुए हैं उनके दिल में बुत की हैबत बाकी होगी, लिहाजा इनको बुत के ज़रिए से डराया जाए ताकि ये मैदान छोड़कर भागें। तो लिहाजा दुश्मन इस्लाम उन्हीं बुत को लेकर आए जिन बुतों को ये नए नए मुसलमान पहले पूछते ताकि इसके ज़रिए से उनके नफ्सियात पर हमला किया जाए। तो लिहाजा जो दुश्मन इस्लाम का वो उज़्ज़ा, लात और हुबल यही सब जो थे उनको लेकर मैदान में आया और लाकर इसने रख दिया ताकि मुसलमानों को ये कहे कि देखो हमारे पास उज़्ज़ा है, अब तुम इससे कैसे लड़ोगे। तो लिहाजा जब वो लेकर आया तो उसने ये नारा लगाया कि नहानु नमल उज़्ज़ा वला गुस्सा, मतलब हमारे पास गुस्सा, तुम्हारे पास कुछ गुस्सा नहीं है, तुम कैसे हमसे जंग कर लोगे। तो लिहाजा उसने दुश्मन इस्लाम ने ये चीज़ कही तो यकीनन उसका हमला कारगर हुआ है। तो लिहाजा जब उसने ये कहा कि हमारे पास गुस्सा है, हमारे पास लात है, हमारे पास हुबल है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम कैसे जंग करोगे। तो लिहाजा जिनके ऊपर ये असर हुआ वो पैगम्बर इस्लाम के पास है और कहा कि अल्लाह के रसूल देखो वो दुश्मन इस्लाम लात और गुस्सा हुबल लेकर आए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या लेकर जाएँ मैदान में। तो लिहाजा रसूल ने देखा कि खुद की वजह से इनके दिलों में खौफ तारी हुआ है, ये खुद की वजह से ये लोग डर गए हैं। तो लिहाजा एक मरतबा बुत शिकन की तरफ मुस्कुरा कर देखा रसूल इस्लाम ने और कहा कि अली जाओ और इस दुश्मन के नारे का जवाब दे जाकर। अब उसके बाद मौलाए कायनात मैदान में आते हैं, दुश्मन इस्लाम को मुखातब करते हैं, कहते हैं दुश्मन इस्लाम तुम क्या नारा लगा रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। तो उसने फिर कहा कि हम कहते हैं कि नहनु नमल गुस्सा, हमारे पास गुस्सा है, नहनु नमल लात, हमारे पास लात है, हमारे पास हुबल है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमसे कैसे जंग करोगे। तो मौलाए कायनात ने कहा कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अगर तुम्हारे पास गुस्सा है तो अल्लाह हमारा आका है और तुम्हारे पास कोई आका और तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। मौलाए कायनात की इस जुमले की तस्दीक में जनाब जिब्राइल आयत का गुलदस्ता लेकर नाजिल हुए कि इन्नल्लाहा मौलल लज़ीना आमनू वल काफिरीना ला मौला लहुम, कि बेशक अल्लाह मोमिनीन का मौला है और काफिरीन का कोई मौला और आका नहीं होता। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला ने कहा कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा आका है, अल्लाह हमारा रब है
तुम्हारे पास तुम्हारा कोई मौला नहीं है, तो क्यों ना अल्लाह ने कहा हो या अली तुमने मुझे इन 1000 दुश्मनान इस्लाम के सामने तुमने मुझे अपना मौला कहा है, तो कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की, अगर मैंने तुम्हें 1.25 लाख हाजियों के सामने अपने रसूल के ज़रिए से तुम्हें मोमिन का मौला न कहलवाया तो मुझे खुदा न कहना। एक सलवात पढ़ हर मकाम पर मौला कायनात ने रसूल की नुसरत की है, चाहे वो मदीने की गलियाँ हों, चाहे वो हिजरत की शब हो, इन तमाम मौके पर कोई और आपको नजर नहीं आएगा। चाहे हिजरत की शब हो कि जब पूरा मुशरिकीन मक्का ने घर को घेर लिया है, उस वक्त अगर कोई है तो तन्हा ज़ात अली इब्न अबी तालिब है कि जिसने रसूल की नुसरत की है। और रसूल ने कहा कि अली आज आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, आज तुम्हारा और हमारा वैसा ही इम्तिहान है जिस तरीके से इब्राहीम और इस्माइल का इम्तिहान हुआ था। इब्राहीम और इस्माइल का इम्तिहान क्या हुआ था? इब्राहीम के यहाँ काफ़ी दिन तक औलाद नहीं हुई थी, और जब किसी के यहाँ बहुत दिन के बाद कोई औलाद होती है तो इंसान उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जब रसूल ने कहा कि अली आज हमारा और तुम्हारा ऐसा ही इम्तिहान है जैसा इब्राहीम और इस्माइल का इम्तिहान हुआ था। इब्राहीम और इस्माइल का इम्तिहान यह हुआ था कि इब्राहीम ने जिसे इतने लाड इतने प्यार के साथ पाला था, आज उसे छुरी के नीचे लिटाने का मौका आया। यहाँ पर पैगंबर इस्लाम हैं और अली मुर्तज़ा हैं। पैगंबर इस्लाम ने भी मौलाए कायनात को बड़े लाड से पाला था, बड़े प्यार से पाला था। हमेशा रसूल इस्लाम मौलाए कायनात को अपने साथ रखते थे, अपने बिस्तर पर लिटाते थे। वहाँ पर इब्राहीम और इस्माइल के इम्तिहान में इम्तिहान ये था कि जिसे इतने सालों से लाड और प्यार से पाला, आज उसे छुरी के नीचे लिटाने का मौका आया। यहाँ पर मोहम्मद और अली का ये इम्तिहान है कि जिसे इतने लाड और प्यार से पाला, उसे छुरी के नीचे नहीं बल्कि तलवारों के साए में लिटाने का मौका आया। वहाँ पर इब्राहीम और इस्माइल के इम्तिहान में इस्माइल ज़िबा नहीं हुए। यहाँ मौला अली और मोहम्मद के इम्तिहान में मौला अली कत्ल नहीं हुए। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब इब्राहीम और इस्माइल मंजिल इम्तिहान में आए तो अल्लाह ने दुम्बा भेजा, लेकिन जब मोहम्मद और अली आए तो अल्लाह ने अपनी मर्जी भेजी। इस सलवात पढ़ें। इब्राहीम और इस्माइल का, एक मोहम्मद और अली का। जब इब्राहीम और इस्माइल जैसा नबी अली की हमसरी न कर सका तो 2-4 टके के लोग अली की हमसरी और मुकाबला कैसे कर सकते? तो हर मकाम पर मौलाए कायनात रसूल की नुसरत की है, और अली के ही लाल ने इस्लाम को अपना खून देकर दीन इस्लाम को बचाया। आज दीन इस्लाम बाकी है तो हुसैन के खून की बदौलत, हुसैन के खून का सदका। अजीजों, आज मुहर्रम की 3 तारीख है। करबला के सबसे पहले शहीद, या जिसे कहा जाए करबला का मुकद्दमा जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। अकील मौलाए कायनात के भाई हैं। तो अजीजों, जब कूफे से खतूत आना शुरू हुए हैं कि मौला हमारे पास कोई रहबर नहीं है, कोई हाजिर नहीं, लिहाजा आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, तो इमाम हुसैन ने अपने भाई जनाब मुस्लिम को भेजा, जनाब अकील के फर्जंद को। और जब भेजा तो उनके लिए इशारा फरमाया कि इन्नी वाइसो इलैकुम सिफ़ती अकील वब्न अम्मी, कि मैं तुम्हारी तरफ अपने एक भरोसेमंद इंसान को, एक भरोसेमंद शख्सियत को भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है, जो मेरा चचाज़ाद है। जनाब मुस्लिम
कूफे आते हैं तो आपके हाथों पर 18,000 लोगों ने बैत की। लेकिन अजीज़ों, एक वक्त वो आता है कि जब इब्न ज़ियाद मलऊन कूफे में वारिद होता है तो उसने बहुत से लोगों को पैसे के ज़रिए से ख़रीदा, बहुत से लोगों को उसने डराया, धमकाया। इसकी बिना पर जनाब मुस्लिम यको तन्हा रह जाते हैं। अब जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में यको तन्हा टहल रहे हैं, प्यास का गलबा है, थक कर एक दरवाजे के पास चबूतरे पर जाकर बैठ जाते हैं। अचानक उस दरवाजे से एक मोमिना निकलती है और कहती है कि ए मर्द, देखो कूफे के हालात साजगार नहीं हैं, बेहतर होगा तुम अपने घर चले जाओ। अजीज़ों, कुछ देर के बाद जनाब मुस्लिम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पानी हो तो तुम बहुत ज़्यादा प्यासा हो, एक मुझे आप दे दो। वो मोमिना घर में जाती है और पानी लेकर आती है। मुस्लिम पानी पी लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो औरत फिर आती है, कहती है देखो मैं एक औरत हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई नामहरम मेरे दरवाजे पर बैठा रहे, तुम अपने घर चले जाओ। तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? अज़ाद और जनाब मुस्लिम कहते हैं कि ये बताओ कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए? ये सुनना था अज़ाद। वो मोमिना कहती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? जनाब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मैं कबीले बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। जब ये मोमिना ने सुना, कहा कि आखिर आप कौन हैं? कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। अज़ादारों, जब जैसे ही मोमिना ने सुना फ़ौरन तरफ जाती है, अहले बैत के चाहने वाली होती है, कहती है आका, अरे ये आप ही का घर है, मौला गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। जनाब मुस्लिम घर में दाखिल होते हैं, मुसल्ले इबादत पर आते हैं। लेकिन उस मोमिना का एक बेटा था बिलाल, जिसका नाम बताया गया है। वो बार बार देख रहा था कि मेरी माँ एक हुजरे में बार बार जा रही हैं। उसने इसरार किया कि माँ आखिर तुम क्यों हुजरे में जा रही हो? जब बच्चे ने काफ़ी इसरार किया तो माँ ने बताया कि हमारे घर पर सफ़ीर हुसैन मेहमान हुए हैं। अज़ादारों, ये मलऊन बिलाल पैसे की लालच में जाता है और इब्न ज़ियाद को बता देता है कि मेरे घर में मुस्लिम पनाह लिए हुए हैं, लिहाजा मुस्लिम को गिरफ्तार कर लो। अज़ादारों, इब्न ज़ियाद ने लश्कर को भेजा ताकि मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाए। जैसे ही जनाब मुस्लिम के कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ें आती हैं, जनाब मुस्लिम समझ गए कि इस तौवा के घर को घेर लिया गया। जनाब मुस्लिम कहते हैं लाओ मेरी तलवार लाओ। ये मोमिना कहती है कि मौला, अरे ये आपको कत्ल कर देंगे। जनाब मुस्लिम कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तेरे घर में मौजूद हूँ और ये मलून तेरे घर में दाखिल हो जाएं। उसके बाद जनाब मुस्लिम शेराना हमला करते हैं, इन कई लोगों को कत्ल करते हैं। कोई जनाब मुस्लिम को काबू में नहीं लाते रहे थे। लेकिन अज़ादारों, जनाब मुस्लिम को धोखे के ज़रिए से एक गड्ढे में गिराया जाता है। जनाब मुस्लिम को कैद किया गया। जब इब्न ज़ियाद के पास लेकर आए हैं तो किसी ने कहा कि है मुस्लिम, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम कहते हैं कौन अमीर, कैसा अमीर, कहाँ का अमीर? कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन इब्न अली के, मेरा हुसैन सिर्फ मेरा अमीर है। अज़ादारों, जनाब मुस्लिम उसके बाद इब्न ज़ियाद कहता है कि तुम चाहे मुझे सलाम करो न करो, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल ज़रूर करूँगा। उसके बाद जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा पर लेकर आते हैं। जनाब मुस्लिम एक मरतबा मक्के का रुख करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अज़ादारों, हवाओं के दोष पर जनाब मुस्लिम का सलाम इमाम हुसैन के कानों से टकराया। इमाम हुसैन अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो गए। मौला अब्बास करीब मौजूद थे। कहा का क्या बात है? कहा अब्बास, क्या तुम कूफे के हालात देखना चाहोगे? जनाब अब्बास कहते हैं मौला क्या हालात हैं? सामने कहा अब्बास, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। जब जनाब अब्बास ने देखा तो क्या देखा कि जनाब मुस्लिम खड़े हुए हैं, पास में जल्लाद बरहना तलवार लिए हुए
کھڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کرے۔ عزادار مولا عباس طلب گئے اور کہتے ہیں آقا آپ باجاز امامت مجھے کوفہ پہنچا دیں، ابھی کوفے کا نقشہ بدل دوں گا۔ عزادارو ادھر جناب مسلم کے سر پر تلوار چلتی ہے اور جناب مسلم کے لاشے کو اوپر سے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین جناب مسلم کی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر پر دست شفقت کو پھیرتے ہیں۔ عزادارو یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے چچا جان ارے میری بابا کی خیریت تو ہے نا؟ کہا اے بیٹی آج سے میں ہی تیرا بابا ہوں، تیرا بابا قتل کر دیا گیا، تیرا بابا شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا ذرا خیال رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی 4 برس کی بیٹی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہو کہ جناب مسلم کی یتیمہ پر کوئی دست شفقت پھیرنے والا تو ہے لیکن عصر عاشور ظالم آتے ہیں، کوئی دست شفقت نہیں پھیرتا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے، کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ